नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराड़ बालुंकेश्वर पुणी एक वीडियो को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज वीडियोटी क्या उपर जाऊँगी आपण मैंने थंबनेल देखिकी तो जानी सारी तथापि मु कही रखी आज वीडियोटी बहुत दुख भरा वीडियो। आपण मैंने थरे प्रथम रु शेष जाए वीडियोटी देखिए मो मुहर शुणिबे आज से झील कौन अनुभूति थिला। झील तो बहुत बड़ भूल करथिला सी कौन कहानी होता कौन नहीं सब मु जनईदेवी। चलतु वीडियोटी स्टार्ट करवा। वीडियोटी हूँ बाणपुर माँ भगवती माँ पाख 10 ରୁ 15 किलोमीटर घर। सी मत कही कहानी हूँ 2022 किंतु सक्सेस है 2026 यही 3 ରୁ 4 दिन भीतर सक्सेस है। केमिति सक्सेस है कौन है चलतु वीडियोटी मु प्रथम रु शेष जाए आपन को भल भाव में बुझेदेवी। झीलटी ITI करथिला रोजगार पत्र भी करथिला भल दरमा पाए 25-30 हजार टका दरमा पाए। तार समय आसला बाहाघर है जन को भल पाई से तार सहित बाहाघर है घर को गला भल मंद एमती सब चलला भल पाई ना किसी असुविधा नहीं भल मंद एमती सब चलला चलला भर किसी दिन किसी काल जाइए काल खाली तो सब मुझे काल कहीदे किसी दिन किसी मास किसी वर्ष जाइए गला पुओटी घरे बसे सब दुकान देती घरे बसे गाँव दुकान घरे बसे झीलटी भी आउ जो बाहला आउ चाकरी छाड़देला सी घरे बसे घरे बसु बसु आस्ते आस्ते मद पीवा आरंभ कला। मद कहीं पीला मद पीवा आरंभ कला तले झील तार सब झगड़ा है सांगे तार कई जेन छुआ पिलाटे है मिनिमम 3 वर्षर कहानी से 2022 रे बाहर है 3 वर्षर कहानी 3 वर्ष जाए भल चलता 3 वर्ष पर पुओटी आस्ते 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 मद पीवा आरंभ कला। दुकान में जहाँ बेपार है से सब मद पीदेला कहीं पीऊँगी ये सब कहीं पीऊँगी समस्ते कहले तू कहीं मद पीऊँ आगुरी पीऊ नु कहीं पीऊँ कहीं किसी जापारे कहीं पुओ पिलाटा आस्ते 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 ता स्त्री भी जानला स्त्री तो जानला कहला कौन भाई मद पीऊच तथापि से किसी कहला नहीं जो कहला नहीं स्त्री माइंड रे एति पशिला कि सी तार जहाँ करू आमु किसी कहबार ना तेणिकी मले मरी बंचिले बचे अरे स्त्रीटा भल पाऊँची ना स्वामीटा मद पीऊँच ये स्त्री पछपटे आउ गोटे पुओ को भल पाऊँच भल पाई सारी अलरेडी कहीं भल पाई सारी ना यार कौन प्रकार पिलापिलटी हेउनी बोली एते दुखद घटना पिलापिलटी जन्म कर सक्षम नहीं बोली सी अन्य आड़े मुह मार्च मैंने आरंभ अलरेडी तार कर सारे 3 वर्ष पर कथा माने 22 23 24 22 ରୁ 23 23 24 25 ये 25 रे ही तार एमती 25 केते मास गोटे मत कहला 2025 जाए आम ठीक ठाक थिला 25 पर मुझे गोटे बड़ भूल करदेली मो स्वामी की छाड़ी आ गोटे पुओ भल पाइली जो पुओटा हूँ गोटे गाँ तलर इंस्टाग्राम रू भल पाया आरंभ है आस्ते 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 कथा बढ़ला वीडियो कॉल माध्यम आम उल्लग्न अवस्था है दी जन को देखा देखी हेलु आम दी जन एत मात्रा उल्लग्न हो गलु एत मात्रा रास्तार बाहरी गलु ट्राक रू जे किए क्या न देखले रही पाइल ना कि पाखे सीना देखिलु सब वीडियो कॉल एमती सब देखिलु एमती सब मु गाधुआ पाधुआ करके आसिले सी मत वीडियो कॉल कर देखिए ये सब खराब कथा मत भारी खराब लगा। स्वामी जो पदा पड़ाती माने दुकान पड़ाती से सब यही कम करती स्वामी नजर जो पड़ जाता से बहुत भोभ हो कांदी किसी कहीपार नाला ये कि सी असहाय पिलाटी जन्म करने से असहाय तार स्त्री की से शांति रखिपार नाला आपण मैंने बुझीपारे कौ कथा मुझे कहूँ हाँ मिलामिशा करते एत मात्रा स्ट्रंग नाला जो मात्रा गोटे स्त्री खुशी पाइब एम सब है से बहुत मद पीला अतिरिक्त मद पीला जो भर झगड़ा है जो स्वामी जहाँ भी हेले एत कष्ट सही पार कि 2-4 बुड़ पकईदेला ये पकईदेला झील से प्लान खोजुला बाहर की पलैया सहित से समय जो मारी देती प्लान बाहर जाए सांगे सांगे बाहरला राति 1-1:30 हम पुओ को डाकिला से जो पुओ को भल पाई से पुओ को डाकिला पुओ को नहीं पड़ेगा
ମାନେ ବାହା ହେଇଛି, ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ଅଛି, ସେ ପୁଅ ସହିତ ସେ ଫେରାର ହେଇଗଲା ସିଧା ବାଣପୁରରୁ ଆମର ଏଟା ଆସ୍କା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇ ପଳେଇଲା। ଯେଉଁ ପଇସା ସବୁ ରଖିଥିଲା ସେ ପୁଅ, ଇଏ ସୁନା ଗହଣା ରଖିଥିଲା, ଏ ସବୁ ବିକି ବୁକାକି କିଛି ଦିନ ଖାଇଲା ପରେ ଏଠି ଯେତେ କାମ ଖୋଜିଲା ସେ ପୁଅଟା, କାମ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆରେ ଅନ୍ୟର ଘରକୁ ଉଜାଡ଼ିକି ଆସିଛ, ତମକୁ କ'ଣ କାମ ମିଳିବ? କାମ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପୁଅ ଇଆଡ଼େ ଖୋଜି କରି ବହୁତ ନୟାନ୍ତରେ କ'ଣ କରିବ, ବହୁତ ଥାନାରେ ବି ଯାଇ ଦେଇନି, କାହିଁକିନା ତାକୁ ମାନେ ଥାନାରେ ସେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ତାକୁ ଅପମାନ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି କି ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେବାକୁ ଚାହେଁନି, କିଏ ଛୋଟ ବଡ଼ କରି କୁହନ୍ତୁ, ସେଥିଲାଗି ସେ ଥାନାରେ ବି ଦେଇନଥିଲା। ଥାନାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲା, ବହୁତ ଆଡ଼େ ଖୋଜିଲା, ତାଙ୍କ ଘରେ ଜଣେଇଲା, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପୁଅ 2 ଜଣ ମିଳିମିଶିକି, ମାନେ ଝିଅର ବାପ ଘର ପୁଅ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ବହୁତ ଖୋଜିଲେ, କିଛି ଉପାୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ଦିନ 3 ରୁ 4 ମାସ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସିଏ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁଅ ତା ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲା ସେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ମାଆ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଯାଇକି ପଇଲା, କହିଲା ବୋଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛି, କାମ ବାହାନାରେ ଯାଇକି ଏ ଝିଅକୁ ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ 3 ବର୍ଷ କାଳ ଭଲ ପାଇଥିଲା ନା ବାହା ହେଇଥିଲା, ବାହା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଲି, ମୋ ସହିତ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାଙ୍କର ତା ମାଆ ତା ପୁଅକୁ ନେଇଗଲା ଭିତରକୁ ନେଲା ପରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହେଲେ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ଝିଅକୁ ଜମା ଘରେ ପୁରେଇଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଗାଁ ସାହି ଲୋକ ସବୁ ଆସି ବସିଲା ପରେ କଥା ହେଲା, ଝିଅକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଝିଅକୁ ରାତିରେ କିରୋସିନ ଢାଳିଦେଲେ। ତାପରେ କିରୋସିନ ଢାଳିଦେଲେ, ପୁଅ ବି ମିଶିକି ଢାଳିଦେଲା, ନିଆଁ ଦିଆସିଲି କାଟି ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ ମାରିଦେଲା ପରେ ନିଆଁ ଜଳିଲା, ହୁତୁ ହେଇ ଜଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏତିକି ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ, ତାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ସେ ପାଣିରେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଗଡ଼ିଆରେ ଚାଲାକ ଝିଅ ନ ହେଇଥିଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରନ୍ତାନି କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରନ୍ତାନି। ITI କରିଛି ନା, ଚାଲାକ ଝିଅ ସିଧା ଯାଇକି ଗଡ଼ିଆରେ ଡେଇଁଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥାନାକୁ ଗଲା, କହିଲା ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ପାଇକି ଆସିଲା ପରେ ଇଏ ମୋତେ କିରୋସିନ ଢାଳିକି ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ମାନେ ପୁରା ଆଉ ଟିକେରେ ମୁଁ ଚାଲାକ ଥିଲି ବୋଲି ଯାଇକି କୂଅ ପୋଖରୀ ଡେଇଁକି ବଞ୍ଚେଇଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତା ମାଆ ବାପାକୁ ଏଠି, ତା ଭାଇକି, ତା ବାପାକୁ, ତା ଯାହା ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଥାନା ଡକାହେଲା। ତ ସେଠି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ସେମାନେ କହିଲେ ନା ଆମେ ସେ କିରୋସିନ ଢାଳିନୁ, ସେଠି କିରୋସିନ ଡବାଟା ଥିଲା ଢାଳି ଯାଇଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାସଟା ଚାଲିଥିଲା ନିଆଁଟା ଲାଗିଯାଇଛି, ଆମେ ବି ତାକୁ ନେଇକି ପୋଖରୀରେ ପକେଇକି ବଞ୍ଚେଇଛୁ। ବାହାନା କରିକି ସବୁ ହେଠୁ ଖସିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସି ଘରେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ହାତ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ, କି ମୋତେ ରଖ, ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନା, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି, କାହାର ହେବି ମୁଁ, ଏବେ କୁଆଡ଼କୁ ହେବି। ଏଠି କହିଲା ପରେ ତା ମାଆ ଜମା ରାଜି ହେଲାନି, ଗୋଇଠା ମାରିକି ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସିଧା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଭଗବାନ ଏମିତି କଲା, ମିନିମମ୍ ଘଣ୍ଟାଟେ କାଳ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲାନି, ସେଇ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଆସିଲାନି। ତାପରେ ସିଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ହାତୀ ଆସୁଥାଏ, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାଟା ସେଟା ନା, ସେ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲି ହାତୀ ଆସୁଥାଏ। ହାତୀ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ମାହାନ୍ତ ବସିଥାଏ, ମାନେ ହାତୀ ଆସୁଥାଏ ମାହାନ୍ତ ବସିଥାଏ। ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାର ହେବ ବୋଲି ହାତୀ ଆସୁଥାଏ। ହାତୀକି ଯେଉଁ ବସିଥିଲା ମାହାନ୍ତ ସେଠି ଓହ୍ଲେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଲା, ଝିଅ କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର, ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛୁ ତୁ, କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛୁ? ସେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ ସବୁ କହିଲା। ମୁଁ 3 ବର୍ଷ କାଳ ବାହା ହେଲା ପରେ 3 ବର୍ଷ କାଳ ଭଲ ଥିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଭୁଲ କରି। ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ତାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ତା'ର ହ୍ୟୁମାନିଟି ପାୱାର ବଢ଼େଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ପିଲାପିଲି ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ନ କରିକି ମୁଁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଇଏ ମୋତେ ନେଇକି 2 ମାସ 3 ମାସ କାଳ ସେଠି ଆସ୍କା ଗଞ୍ଜାମରେ ରଖିଲା, ନା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରଖିଲା ପରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଆଇଲେ, ମୋତେ ଜାଳିଜୁଳା ଦେଲେ। ମୁଁ ସେତିକି ଚାଲାକ ଥିଲି ବୋଲି ବଞ୍ଚେଇକି ବାହାରିକି ଆସିଲି। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ଦୁଃଖୀ ମାହାନ୍ତଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଇଲା ଭିତରେ ମାଆ କହିଲା, ଝିଅ ତୁ ଯଦି ଖରାପ ଭାବିବୁନି, ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ, ସେଠି କିଛି ଦିନ ରହିବୁ, ଯଦି ତୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ରହିଯିବୁ, ନହେଲେ ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ସେୟା କରିବୁ। ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ମାହାନ୍ତ କତିକି ଗଲା ଭିତରେ ତାକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ରହିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲା, ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତାପରେ ମୋବାଇଲ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲା, ସିଧା ବାହାରିଲା ମୋରି ଭିଡ଼ିଓ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ, ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା କି ଭାଇ କତିରେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲା ମୋତେ, କହିଲା ଭାଇ ଏମିତି କେମିତି ସବୁ ଘଟଣା, ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲି ସେଇ ସବୁ ଘଟଣା, କ'ଣ ସବୁ କରିବା, କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଉପାୟ କି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରି ପାଇବି। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଚାହୁଁନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ମୋ ମନ ବହୁତ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛି। ଯାହା ହେଇଗଲା।
ଆଉ ଏ କଷ୍ଟ ସହିବାର ନାହିଁ କି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ବି ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଲେ, ନାଁ ଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାହା ତ କାହାଣୀ କହିଲ, ଏତେ ଦିନ ପରେ କେହି ଜଣେ ତ ମୋତେ କହିଲା କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କତିକି ମୁଁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହଉ, ଆରମ୍ଭ କରିବା ତୁମର ପୂଜା। ମୁଁ ଯେଉଁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ତା'ର ନୀତି ନିୟମ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛ, ତଥାପି ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ନୀତି ନିୟମ। ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରୁ ତା ନାଁରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ହେବ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ 3ଟାରୁ 4ଟା, 4ଟାରୁ 4:30 ଭିତରେ, ସେହିଦିନ ଆପଣ ଦିନମାନ ଅରୁଆ ଖାଇବେ। ସକାଳ 9ଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦିନ 4ଟା ଯାଏଁ ଯେତେ ଅରୁଆ ଖାଇବା କଥା ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଖାଆନ୍ତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ। ଖାଇଲା ପରେ 5ଟା ପରଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଉପାସ ଟିକେ ରହିବେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ, ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ଯାଏଁ ସେହି ସୋମବାରରୁ 2ଟା ଦୀପ ଲଗାଇବ। ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ, ତୁମ ନାଁରେ ଗୋଟେ, କିମ୍ବା ତୁମ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାଁରେ ଗୋଟେ, ତୁମ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଲଗାଇବ। ଦୀପ ଲଗାଇବାର ବିଧିଟା ହେଉଛି ଯାହା ଅଛି, ଦୀପ ଲଗାଇବାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଧିଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଯେଉଁମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଜଣେଇବି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଗଲା ଇଏ, ଥାର୍ଡ଼ରେ ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବ ସବୁଆଡ଼ୁ, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉ କିମ୍ବା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉ। ଯିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛି ମୁଁ ତା'ର ମାନେ ଅପରିଚିତ ଲୋକକୁ କହିବି ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ, ବ୍ଲକ୍ କରିବ। ଇଏ ତୃତୀୟ ହେଲା। ଚତୁର୍ଥରେ ତାକୁ ତା ସହିତ ଯଦି କିଛି ଖରାପ କାମ ହେଇଛି, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଛି, ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ୍ ହେଇଛି, ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଯଦି ଚାହିଁବ ପୋଡ଼ିପାରିବ, ପୋଡ଼ିଦେବ। ଯେ ନ ଚାହିଁବ ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୂତା ଖୋଲିକି ତାକୁ ଜଳେଇ ଦେଇପାରିବ। ଜଳେଇ ଦେଲେ ତା ମନରେ ତୁମ ପାଇଁ ଯେତିକି ରାଗ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଛାରକାର ହେଇଯିବ। ଏତିକି ହେଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ଗଲା। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷଟା ମୋବାଇଲରେ କହିହେବ, ଫୋନ୍ରେ କହିହେବ, ଜମା ଏଥିରେ କହିହେବନି। ଏଇଟା ଭାରି ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ ଜିନିଷ, ଛୋଟ ଜିନିଷ, ବଡ଼ କଥା, ସେଥିଲାଗି କହିବାଟା ବି ଠିକ୍ ହେବନି। ଏତିକି ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହୁଛି, ଦୁନିଆରେ ଯଦି କିଛି ସତ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଭଗବାନ ସତରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏ ଭାଇ ଯଦି କିଛି କାମ କରୁଥାଏ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ବିନା ମାନେ ଆଶା ଭରସାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଡାକୁଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଆଣି ତୁମ ମନର ମଣିଷକୁ ପହଞ୍ଚିଦେବି। 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି। ଆଉ ଏତେ ରାତିରେ ରାକ୍ଷସ ସମୟ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ରାତି ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଯେଉଁ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୋମବାର ଗଲା, ଏଇ ସୋମବାରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସଂକେତ ପାଇଛି। ଯେଉଁ ସଂକେତ କି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି କେହି ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ମୋତେ ଯିଏ ଫୋନ୍ କରିଛି ନା, କେବେ ଭରସା ଭାଙ୍ଗିବନି। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ତୁମର ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଯଦି ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବନି। ଯଦି ଭରସା ରଖିଛ ତାହେଲେ ଫୋନ୍ କର। ମିନିମମ୍ 21-25 ଦିନ, 40 ଦିନ, 50 ଦିନ ହାଷ୍ଟ। 50 କାହାର ତ ଥର କରି ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ତ ଭଉଣୀ ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ଥରେ ଏଇ ରବିବାର ଦିନ ପଇସା ପଠାଇଥିଲେ, ଫୋନ୍ କରି ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ପଠାଇଥିଲେ, 600 ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏମିତି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏମିତି ଥିଲା, ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପୂଜା ଆରମ୍ଭରୁ ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା କହିଥିଲି କରିବ। ପୂଜା ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି। କାଲି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସୋମବାର। ସିଏ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କରିପାରୁନି, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଏତେ ମିରାକଲ୍ ହେବ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କରିପାରୁନି। ସେ ଏତେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ରଖେଇ ଦେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନୂଆ ନମ୍ବର। ବୁଝିଲେ ନା? ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂକେତ ପାଇଛି ମୁଁ, ଯେଉଁ ସଂକେତ କି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିହେବନି। ଏତେ ବଡ଼ ସଂକେତ ପାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି। ସେ ସଂକେତ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କାହାକୁ ମିଳିନଥିବ। ମୁଁ କହୁନି ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ମନ୍ଦିରରେ, ଏତେ ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲି, ଯାହାକି ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହୁଛି କୌଣସି ଜାତିର ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣିକି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଥାଉ, ଯିଏ ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଥାଉ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବିରାଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହୁଛି କେହି ଦେଖିବେନି। ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ନନା ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଏ ଦୁନିଆରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କିଏ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି। ଆଉ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯିଏ ଦେଖିବେନି, ମୁଁ ହିଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ମିଳିଛି, ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଛି ସେଦିନ, ଏତେ ବଡ଼ ସଂକେତ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ସଂକେତ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ହିଁ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସଂକେତ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଖୁଛି, ଯେତେ ଲୋକ ବି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବେ, ଯେତେ ମିଛ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ମାନିବି ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ହେଉଛି ବଡ଼ ଠାକୁର ହେଉଛି ଜଗା କାଳିଆ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମହାଦେବ, ସେ କାଳିଆର ପୂଜାରୀ ଯିଏ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା, ସିଏ ବି ମୁଁ କହୁଛି ସିଏ ଦେଖିପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ବି, ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ବି ଦେଖିପାରିବେନି। ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି, ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି,
ସିଏ ବି ଯିଏ ବି ମୁଖ୍ୟ ଥାନ୍ତି ଯେତେ ବଡ଼ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ହେଇଥାଉ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଇଥାଉ ସିଏ ବି ଦେଖିପାରିବେନି, ଦେଖିପାରିବେନି ଏ କଳି ଯୁଗରେ। 1000 ବର୍ଷର ଥରେ ସିଏ ଦେଖେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସିଏ ମୁଁ ହିଁ ଦେଖିଛି କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି କହିଲେ। ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ସେ ଜାଗାରୁ। ଯାହା ମାଗିଲି ତାହା ପାଇଲି। ମୁଁ କିଛି ମୋ ପାଇଁ ମାଗିନି। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇକି ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ପାଖରେ କିଛିଟା ହେଇପାରିବ ତ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମାଗିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ସଂକେତରେ ମିଳିଛି ଯେ ବାପ, ସେ ସଂକେତ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂରଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୂରଣ ହେବ, ସେସବୁ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନେବେନି। ସଂକେତ ମୁଁ ପାଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛି। ଆଉ ହଁ, ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଏଇ 26 ତାରିଖ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜଳ ଲାଗି କରିବେ, କ୍ଷୀର ଲାଗି କରିବେ, ପୂଜା ଲାଗି କରିବେ, ଯାହା ପାଇଁ ବି କରିବେ, ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରିପାରିବେ। କଲ୍ କରିକି କହିବେ ମୋତେ ଯାହା ଯାହା ତମର କରିବ, ଯାହା ପଇସା ଯେତିକି ଯିଏ ଯାହା ଦେବ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର କରେଇଦେବି। ମୁଁ ନନାଙ୍କ କତିରେ, ନନ୍ଦନ ଭାଇନାଙ୍କ କତିରେ ପତାକା ଲାଗି କିଏ କରିବ, କିଏ କ୍ଷୀର ଲାଗି, କିଏ ଜଳ ଲାଗି, କିଏ ଜଳ ଅଭିଷେକ, ଯିଏ ମାନସିକ ବି କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ଧରିକି କରେଇଦେବି। ଆଉ ଏମିତିରେ ତ ଆମେ ଦୂରରେ ଥାଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତିରେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବି ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଅନୁଭୂତି ତ ଗୋଟେ କହିଲି। ତାପରେ ହଁ, ମୁଁ ଅନୁଭୂତିଟା କହିନି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ପୂଜା ଯେଉଁ କଲି ହେଇଗଲା 4ରୁ 5ଟା ସୋମବାର ହେଇଗଲା ପରେ ସିଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ କତିକି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡହଳ ବିକଳ ହେଇଗଲା ପରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ କଲ୍ କଲା କି ସେ ନମ୍ବର କିନ୍ତୁ ଥିଲା, କଲ୍ କଲା କି ତୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ, ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛି, ତୁ ଯାହା ବି ଭୁଲ କରିଥା ନା କାହିଁକି ମୁଁ ତୋତେ ଆପଣେଇ ନେବି, ତୁ ଆସ, ତୋତେ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ତୁ ଫେରିଆ, ମୁଁ ତୋ ବିନା ରହିପାରୁନି। ମୁଁ ବେଶୀ ଅତିରିକ୍ତ ମଦ ପିଇକା ନିଜକୁ ନିଜ ହରାଇ ଦେଲିଣି। ଆଉ ତୁ ଫେରିଆସ ମୋ ପାଖକୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଡହଳ ବିକଳ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଉଣୀଟି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ଡହଳ ବିକଳ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ ଆଜିକି 6 ଦିନ ହେଲାଣି ନୂଆ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଡେଲି ଫୋନ୍ କରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କହିଲି ସିଧା ଆଖି ମୁଜି ତାକୁ ଜାଗାର ଲୋକେସନ୍ ଦେଇଦିଅ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଅଛ ସିଏ ସିଧା ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସିଧା ସିଏ ପୁରା ତା ବାପା ମା' ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଜାଗାରେ। ପୁଅ ପୁରା ତାକୁ ଭୋବ ହେଇକି ଦେଖିକି କାନ୍ଦିଲା, ଝିଅ ବି କାନ୍ଦିଲା, ବହୁତ ଭୁଲ ମାଗିଲା ଝିଅଟା। କହିଲା ଏତିକି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ, ମରିଯିବ ପଛେ ପିଲା ଛୁଆ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର। ସେ କିନ୍ତୁ ଯାଇଥିଲା ଏଇ ପିଲା ଛୁଆ ପାଇଁ, ନା କି ସେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, କି ସେ ଭଲ ଝିଅ ନୁହଁ, ଏଇ ପିଲାପିଲି ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଯାଇଥିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା, ଆଉ ବାବା ଖାଙ୍କେଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା, ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା, ସେଇ ତ ସବୁ ଗୋଟିଏ। ସବୁ ପରେ ଏତେ ରାତିରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ପୂଜା ଯାଇକି କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ତାର ବି କିଛି ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର, ନ ମିଳିଲେ ଯେ ଫାଇଦା ଦେବ କ'ଣ? ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭଲ କହିବେ, ଖରାପ ହେଇଥିଲେ ଖରାପ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, 1000% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମନର ମଣିଷକୁ ଫେରି ପାଇବେ। କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଭଗବାନ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି ସେ ତ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।